यार एक उत्ते 3 नंबर लिखो कल्ले जी, इन्ने मैं थोड़ी पढ़ने 3 नंबर। ठीक है हो गए जी, इतने नंबर लिखो 3। एक ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਗਰਨਜੀਤ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਦੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਗਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੋ। ਠੀਕ ਹੈ। चलो नीले डॉक्टर ठीक है, तू भी नजर जे मैनू कोई कागज चाहिए होगा नाल तू नेड़े रह। हाँ जी, सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी। ਅੱਜ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। पिछले 60 दिनों तो वध अपने संविधानिक हकों दे अंदर रहिंदियां डेमोक्रेसी दे दायरे दे विच रहिंदियां जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हक है किसी का भी पीसफुल अंदोलन दिल्ली दे बॉर्डरां ते केंद्र दी सरकार दे खिलाफ उन्हां दे 3 काले कानूनां दे खिलाफ बड़ा पीसफुली कोई 67 दिन पूरे हो गए है। ये अंदोलन पीसफुली चल रहा सी, चल रहा है ते गां भी चलूगा। अफसोस दी गल ये है कि सरकार नूं ये गल किथे ना किथे नहीं पसंद आई है। ये तो वजीरां दी बोलबानी तो स्पष्ट है। पहला इन्हां पीसफुल प्रोटेस्टर्स नूं देखो, प्रोटेस्ट कर कौन रहा? तुसीं वेखे होने कि कोई 80 साला साडी माता, 90 साले बजुर्ग, छोटे छोटे बच्चों चों धीआं भैणां तो लैके जे हर ने इस पीसफुल प्रोटेस्ट च आप दा वडमुला योगदान पाया और इस कड़कदी ठंड च उन्होंने बड़ी हिम्मत नाल, जज्बे नाल, कानून के दायरिਆਂ के अंदर रहिंदे होए आपकी जिम्मेवारी निभाई। और इस गल की रैकगनिशन बाहरले कई ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति ने भी की है, मैंबर पार्लीमेंटा ने भी की है। मगर अफसोस नाल कहना पैंदा कि जिहड़ी अपनी देश की सरकार है उन्होंने ये गल्लां किथे चंगियां नहीं लगियां। एक तां की उन्हां दे काले कानूनां बारे क्यों चर्चा हो रही है, उन्होंने हर तरीके की कोशिश की इस प्रोटेस्ट नूं डीरेल करन दी। पहला ये कहता जी ये तो विचोलियां दा प्रोटेस्ट है, जब वो गल नहीं चली तो फिर कहता है तो नक्सलियां दा, जब वो गल नहीं चली तो कहता तो खालिस्तानियां दा, फिर कहता नहीं जी ये तो चाइना ते पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। जब सारिया गल्लां 65-67 दिनों च फेल हो गईयां, उस तो बाद ये एक नवा मोड़ आउंदा। देखो 26 तरीक नूं जो कुछ होया, असी पहला भी कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट दे श्रोमणी अकाली दल हक च है। वायलेंस इन एनी फॉर्म ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और वायलेंस या प्रॉपर्टी ਨੂੰ डैमेज करना, मैं समझदा कोई भी ਜਿਹੜਾ सच्चा किसान है वो ये काम कर ही नहीं सकता।
देखो अज उन्होंने किसानों के जोड़े उत्थे बॉर्डर पर बैठे है दिल्ली के, उन्होंने चों कई तो आप एक्स सर्विसमैन है और वड्डी गिनती च उन्होंने बच्चे किसी ना किसी बार्डर ते देश की हिफाजत लई तैनात ने। कहण दा भाव कि वो इस देश नाल इस धरती नूं प्यार भी करते हैं, सत्कार करते हैं, नैशनलिस्ट ने, पेट्रियाटिक लोग ने, इस देश के लिए मर मिटने लई तैयार ने और मर मिटे भी ने। उन्होंने किस तरीके नाल बदनाम किया गया कि भाजपा ने अपने कुछ बंदे, हुण एक फोटो कि मैं तुहानूं फोटोआं दे चक्कर च पावां, मगर चलो वो भी तसल्ली मैं अखीर च करा दूंगा। एक बंदा उहदा तां नौ लेना मैं समझदा कलंक वाली गल है, जो ने एडा वड्डी गद्दारी 3 बंदियां ने उत्थे जो प्रोटेस्ट च कीती है और उहदे करके जो उन्होंने सारी कार्रवाई की, उन्हां करके सारा नैरेटिव बदलने की कोशिश की गई हुक्मरान वालों। मगर हैरानी की गल यह है, हुण लाल किला कोई मैकडॉनल्ड ते पीज़ा हट तो है नहीं कि जिहड़ा मर्जी अंदर वड़ जे। वो कित्थों वड़ गए उत्थे? और उन्होंने उत्थे वड़ के जो उन्होंने हुल्लड़बाजी की, जो उन्होंने काम किया, उसनूं बार बार 3-4 घंटे 7 घंटे अच्छी तरह उन्होंने जो करना सी करन दिता। मीडिया 'च उजागर होया, एडा स्पष्ट लगता सी फिक्स्ड मैच। ਜਿਹੜੇ आ दीप सिद्धू, आ लखे वर्गे या होर ਜਿਹੜਾ कोई किसान जथेबंदी के लीडर है, उन्होंने बारे जो आम चर्चा अज चल रही है। और ये असलीयत की गल है कि ਜਿਹੜਾ बंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुँच सकता है, इन्हें चंगे माहौल 'च फोटो लवा सकता, वो कुछ भी कर सकता। जब सारे सरकार के हथकंडे फेल हो गए तो यह तो बड़ा सौखा काम सी। अज तक उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? और अफसोस नाल कहना पैंदा कि ये सारा कुछ करके बड़ी कोशिश की गई कि इनू डीरेल कर दो और शांतमई किसान भरावां भैणां मावां उत्ते अज UAPA लग गई है। हुण UAPA तो लाती और लाई किन्हां ते? उन्हां परिवारां ते जिहड़े जिन्हां दे बच्चे बार्डरां ते तैनात ने, देश दे लई लड़ रहे हैं या देश लई कुर्बानी दे गए। गलवान घाटी की लेटेस्ट इंसीडेंट मैं गल करदिआं ते वड्डी गिनती च हमेशा ने पंजाबियां ने देश लई वड्डी कुर्बानी दित्ती है। और अज वेखो कल की होया है। वेखो ये बार बार गल चल रही सी। एक सब तो पहला तो मैं वीडियो विखाना चाहुंदा कि चलो तुसी UAPA लाती, जिन्हां ने गलत काम किया उन्हां खिलाफ जो बनती है कार्रवाई करो, मगर किसान नूं, देश के अन्नदाता नूं, जय जवान जय किसान के नारे ते जे भाजपा की सरकार विश्वास रखती है तो उन्हां लोकां नाल जिन्हां ने इस कड़कदी ठंड च बड़े आप दे डिसिपलिन च रहिंदियां होइयां इस किसान अंदोलन के लिए आप दा योगदान पाया, उन्होंने बदनाम ना करो। अज 80 तो वध आप दियां वडमुੱਲੀਆਂ कुर्बानियां दे गई इस अंदोलन वास्ते, छोटी छोटी उम्र तो बड़े बड़े बजुर्ग तक। मगर हले तक केंद्र की सरकार ने उन्हां दे नाल दुख साझा करना भी नहीं ठीक समझा। ठीक है कि इंडोनेशिया च जहाज डिगदा है, तुसीं वो कीता है, करना भी चाहिए, तो फिर अपने नाल क्यों नहीं थोड़ा दुख साझा हुंदा? तुसीं जे डेरा बाबा नानक की धरती ते आके गुरु साहब की फिलोसफी बारे गल कर सकते हो, तो फिर गुरु साहब की फिलोसफी तो फिर चलन का काम भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो कौम है जिन्हें सरबत के भले वास्ते हमेशा योगदान पाया। हुण मैं जिहड़ी वीडियो तुहानूं विखाउण लग्या और मैं अज मेरी स्पैसीफिक डिमांड है कि जे UAPA उन्हां किसानां ते लग गई है, फिर UAPA आ पुलिस वाले मुलाजमां ते भी लग जाए। फिर इन्हां नूं किहड़ी गल्लों? आ पहली वीडियो विखा, पहला चले जाओ, पुट दी अदर वीडियो, पहला दूजी विखाया। देखो एक गुरसिख नूं, गुरु दे सिख नूं, एक मिनट जी, एक मिनट प्लीज़, आदा मैं कहा सी दूजे स्पीकर ला, एक मिनट रोक दो जी तुसी। ਇਹਦੇ 'ਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सब ਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। BJP ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਰੈਸਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ
मतलब की आ? फिर गालां कड्डियां, वो मुंडा मुड़ गया वापस, उत्ते अज इल्जाम लाता इन्हें SHO वड्डिया। तुसीं दस दिओ इस वीडियो च किते स्पष्ट हो रहा नहीं किसी नूं वड्डिया, उहनूं तां आप वड़ता सवार के। आप काइंडली इहनूं ध्यान नाल 2 वीडियो वेख लिओ, फिर मैं गालां भी सुन लिओ नाल। आ गाल आ पुलिस आ, ये वापस चले गए ने, किसी नूं नहीं मारिया। एक मिनट रोक लियो जी, एक मिनट इत्थे रोक लियो। ये मुंडा बाहर आया और अंदर वापस चले गया। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। 2 ਮੁੰਡੇ ਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕੌਣ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਔਰ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। आ प्राइवेट बंदा फिर इत्थे आ पीली कमीज वाला नहीं चलिया आ पीली कमीज वाला इत्थे की कर रहा? चलो अगे चलो जी, एक मिनट रोकियो जी। आ किन्ने पुलिस वालियां दा काम है कानून लागू कराउणा। ये किहड़ी बदमाशी होई जी? मतलब वो की कर रहा सी, किसी नूं की कह रहा सी? ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ UAPA ਲੱਗੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਆਹ ਜਰਾ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਪਾਣੀ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ, ਆਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਆਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਲੱਠ ਮਾਰੀ, ਆਹ ਤੀਜਾ, ਆਹ ਚੌਥਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਉਣੀ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ? ਔਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਬਲੇਮ ਉਹਨੇ SHO ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜੋਗਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ 'ਚ ਲਿਆਓ ਪ੍ਰੂਫ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब कि ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਰਨਲੀ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਹੁਣੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬਾਏ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸੀਨ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਹ
ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀ 1984 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ 1984 ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਇਹ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ 2021 ਚ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ, ਲਿਬਰਟੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਪੇਟੇਟਰਸ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਦਾ 84 ਦਾ ਅੱਜ 37 ਸਾਲ 34 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂ ਕਿ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਅਨਦਰ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਦ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਵਾੜੇ, ਔਰ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਫੋਟੋਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਮਗਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ, ਇਹ ਜਾਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲੂ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਲੂ ਇਹ ਦੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਘਰੇ, ਲੱਭੂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਨੇੜਤਾ ਇਹਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਆ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਫੋਟੋ ਵੇਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਆ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਮਤਲਬ ਹੂ ਜਸਟੀਫਾਈਂਗ ਦਿਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ? ਵਿਲ ਦੇ ਬੀ ਡਿਸਮਿਸਡ ਫਰੋਮ ਸਰਵਿਸ? ਔਰ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ 84 ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਮਗਰ ਜੇ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਚੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1984 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 2021 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਰੋਲ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ, ਔਰ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਢਿੱਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮਸਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸਟੋਨ ਪੈਲਟਿੰਗ, ਕਦੇ ਗਾਲਾਂ, ਕਦੇ ਕੁਛ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਜਸਟੀਫਾਈਂਗ ਦੀਸ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ UAPA ਲੱਗੂਗਾ?
देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। पुलिस नाल खड़ी है और ये जिथे प्रोटेस्टर बैठे आ उत्थे जाके उन्होंने उत्थे तक लैके जाना, जिमें एक रूट डिसाइड होया, उस रूट तो कोई सज्जे खब्बे नहीं होया, मगर कुछ लोगों नूं लैके पुलिस लैके गई रेड फोर्ट तक। वही काम इत्थे हो रहा है। और ये देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये लफ्ज किहदे ने? कि वजीर दे ने, उहदे वजीर दी नाम लैण दी लोड़ नहीं। और वजीर किहड़ी पार्टी दा? इसे पार्टी दा, रूलिंग पार्टी दा, केंद्र दी दा। ये सारे काम करके कि तुसी इस तरह पीसफुली आप दे हक्कां दी लड़ाई लड़ रहे, आप दी जिंदगी मौत दी लड़ाई लड़ रहे, साडे बजुर्गां नूं, साडियां मावां नूं, साडे बच्चिआं नूं, साडे धीआं भैणां नूं इस तरह तुसी की उन्हां नूं जलील करके डरा के उत्थों भजा लोगे? मेरे वीरो, आई कंडेम दिस इन द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ वर्ड्स एंड आई फील दैट हिस्टरी इट्स रिपीटिंग इटसैल्फ। इतिहास आपदे आप नूं दुबार तो दोहरा रहा। ते जे अज दिल्ली दी केंद्र दी सरकार इन्हां पुलिस वालियां दे खिलाफ जां उन्हां ने कारकुन जिहड़े प्राइवेट ड्रैस ते सी, और यह भी कहा जाता कई पुलिस वाले वर्दी पुलिस दी सी, अगे सी वो वर्कर या समर्थक इन्हां दा, जे उन्हां दे खिलाफ भी UAPA दे तहत परचा दर्ज नहीं होगा, फिर स्पष्ट हो जाऊगा कि साडे देश च पीसफुली प्रोटेस्ट कर ले किसानां वास्ते, अन्नदाता वास्ते मापदंड हो रहा है, तो रूलिंग पार्टी लिए मापदंड हो रहा है। इसलिए अज असी जिथे जिहड़ा पुलिस ने सेफ पैसेज दिता गया इन्हां प्रोटेस्टर्स नूं टू गो एंड गाली कड्ढण वास्ते ते स्टोन थ्रोइंग वास्ते, ओदी जांच, गुरु दे सिख दी दस्तार, ओदी पग लाउणी, ओदे केसां दी बेअदबी करनी, ओदे ककारां दी बेअदबी करनी, ओदे खिलाफ कार्रवाई। इसे तरह जो उत्थे कार्रवाइयां होर भी आके ये भी सामने आईयां फोटोआं पेट्रोल बंब्स दियां। वो शुक्र है कि हले वो कार्रवाई नूं इल्जाम नहीं दे सके, नहीं तो ये फोटोआं भी उत्थे तुरी फिरदियां सच्चियां झूठियां दी भी इनकुआयरी होवे। एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि इत्थे पता नहीं की हो जाना। वेखो भाईचारक सांझ पंजाबी वो है जिहदी रोज़मर्रा की अरदास की है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। असी तो सरबत दे भले वास्ते सानू गुरु साहब ने सबत बख्शी है, और दिन रात एक करके ये देश के भले वास्ते, मनुखता के भले वास्ते पंजाबियों ने आपदियां कुर्बानियां दित्तियां। इस तरीके दे नाल उन्हां नूं जलील करना, बदनाम करना, ये कदे भी कोई पंजाबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं आस करदा, उम्मीद करदा कि जां तां दिल्ली की सरकार एक्शन लवे, जे नहीं लैंदी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ करन। असी उन्हां नूं लिखती आप मैं असी एक क्रिमिनल कंप्लेंट देन लगे हैं, और मैं चाहूँगा कि उन्हां दे खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी गुरसिख दे नाल इस तरीके दा ना बेपत्ती हुई उहदे खिलाफ एक्शन होवे। और असी एक केस लड़न वास्ते जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन ने, मनुखी अधिकारां के वायलेशन ने, धारनी साहब ने साबका साडे बार दे प्रधान रहे हैं, बड़े सीनियर वकील ने, इन्हां दे नाल असी 3 नंबर मैं शेयर कर रहा। सब तो पहला धारनी साहब का नंबर 98 150 00026, दूजा नंबर सोपती साहब का हाईकोर्ट का 98 145 91 011, तीजा नंबर साडे बाजवा साहब हाईकोर्ट के वकील ने 7814400060, जिन्हां नाल बेइंसाफी हुई है उन्हां सारियां दे केस श्रोमणी अकाली दल लड़ूगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूगा। साडी जिम्मेवारी बनती है, असी आप दे आप ते समझांगे, साडी एक खुशकिस्मती है जे असी किसी तरीके की भी इस संघर्ष आपका योगदान पा के वो केस लड़ सके। और नाल ही जिहड़े 100 तो वध नौजवानों की जिक्र आ रहा कि दे आर मिसिंग,
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਲੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਆਪ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਫੋਟੋ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲੀ ਆ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੰਗਲਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਕਸ ਰਿਫਾਰਮ ਟਿਕਸ ਫਰੋਮ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਜਾਣੇ। ਆ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੂ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਔਰ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਨੋ ਰੋਂਗ। ਸੇਵਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਆ ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ, ਪੰਦੇਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਟੁਡੇਜ਼ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਲੀਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 100 ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੇ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ 2-3 ਜਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ 17 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਲ ਕੁੱਝ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਜ 2021 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਇਟਸੈਲਫ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਟੋਨ ਥਰੋਇੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 84 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ। ਔਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਟਰੀਆਟਿਕ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਤੱਕ ਜੇ ਮਾਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਚੱਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ, ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰੱਬ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਵੀ ਹੈਲਪ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਲੱਭ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਐਮ ਨੋ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਫॉर ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਰਾ ਪੱਧਰਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖਲੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਲੋਣ ਨਾ ਖਲੋਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਲੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਓਪਨਲੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਹੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 12 ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਆਲ ਲੀਗਲ ਹੈਲਪ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾ ਆਏ। ਔਰ ਦੂਜਾ, 8 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰ 2 ਔਰ 2 ਇਹ ਦੂਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ 13 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਲੰਬਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਗਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਤੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ, ਇਹਦੇ 2 ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 31, 32, 41 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰੂਟ 'ਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ 41 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਟਿਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਟਿਕ ਕੀਤੇ ਉਸ ਰੂਟ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਵਿਚੋਲੀਆ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ
ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਕਦੇ ਨਕਸਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਸਟੋਨ ਪੈਲਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, 25-20 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਸੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਟਰੱਕ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਛੱਡੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕੌਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। फिर स्टोन पेल्टिंग कराई गई, फिर आ बयान लवाए गए कि गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को। किसान कदों का गद्दार हो गया देश का भी? और ए लफ्ज किहदे ने? देखो एवरीथिंग इज़ वेरी फास्ट डिवेलपिंग, फास्ट इमर्जिंग। ये कल के जो हालात बने अज तुहाडे नाल ओबवियसली ये 100 तो वध पंजाबी बच्चा जे मिसिंग हो जे तो पार्लीमेंट ते गूंजूगा। जे किसी गुरसिख की जिहड़ा गुरसिख इस देश की शान भी मन्निया जाता है, देश का मान भी मन्निया जाता है, उस गुरसिख नाल देश की राजधानी च इस तरीके के हाल किए जान, 84 वाले सीन रिमाइंड कराए जान, तो पार्लीमेंट च तो गल गूंजूगी। ह्यूमन राइट्स वायलेशन होणगे तो पार्लीमेंट च तो गल गूंजूगी। देखो जी अल्टीमेटम तो बड़ा, मैं तो चाहूँगा ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 घंटे ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਪੱਗਾਂ ਛਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਜੀਠੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਹਤ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜੂ। मैं तो चाहूँगा कि कैप्टन साहब आप जाके कंप्लेंट दें और फड़ के कार्रवाई करन लियाउण उन्होंने दिल्ली पुलिस वालों को फड़ के इत्थे। फिर ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਆਰਕੈਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ 60 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਫॉर ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਔਰ ਫॉर ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਲਕਿ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ
ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਈ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਟੈਕਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਵਿਕਰਮ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ 67 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, 67 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਵੀਰ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮਗਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ 84 ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਕੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੱਗ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਵਰਦੀ 'ਚ, ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਬੇਚਾਰਾ ਕੰਦਾ ਬੈਠ